कुंभ राशि बंधुगण तुम घर भितर तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस पड़ी रही जहाँ तुमर घरोई जीवन को एक जीवंत नर्क परिणत करुछि। तुमे सेमानंकु तुरंत तुम घर बाहर करदेबा उचित ठीक एही मुहूर्त रे, कारण एगुड़िक मूलतः तुम जीवन रे मृत्यु को निमंत्रण करुछि। तुमे जानी आश्चर्य हेबो जे एही जिनिस गुड़िक कोनोसी अजना व्यक्ति छाड़ी नाहंती, बरं तुमर निकटतर केही तुमर निजस्व व्यक्ति जहाँ तुमको प्रत्येक दिन अधिकरू अधिक कष्ट देउछि। असुविधा गुड़िक तुमको गोटिए परे गोटिए घेरी रहिछि। किछि वर्ष धरी बड़ बड़ संकट तुम जीवन को घेरी रहिछि, कारण तुमर घर भितरे किछि जिनिस अछि जहा प्रभावशाली भावरे तुमर वासस्थान को कबर स्थान रे परिणत करुछि। आज एही वीडियो रे मु एक गुप्त कथा उन्मोचन करिबाकू जाउछि जहा तुमको संपूर्ण आश्चर्य करिदेब। मु जाने जे तुमे तुमर जीवन रे गभीर हताश होई गलणी। तुमे समस्त प्रकारर उपाय चेष्टा करिछ, तथापि तुमे समस्या एवं कष्टर चक्ररू खसी पारुनाह। तुमे तुमर शत्रु मानक द्वारा जंत्रणा पाउछ एवं तुमर जीवन भांगी जाउछि। कहिबाको गले तंत्र एवं मंत्र रीतिनीतिर प्रभाव जोगु गातरे परिपूर्ण तुमर मन आउ शांति रे नाही किंबा संगठित नाही। जेतेबेले तुमे राति रे सोइबाकू जाउछ निद तुमको एड़ाई दिए एवं जदि तुमे सोई पड़ तुमे हठात उठी जाओ। भय एवं भयर एक परिवेश तुमको घेरी रहिछि, कारण तुमर घर भितरे एपरी जिनिस पड़ी रहिछि जहा सक्रिय भाबरे तुमर वासस्थान को नकारात्मक शक्ति एवं आत्मा को आमंत्रण करुछि। मु एबे तुम सहित किछि निर्दिष्ट विवरणी कहिबाकू जाउछि, दया करी सेगुडी को सर्वाधिक ध्यान सहित सुन। पूर्वरु तुमर मन असाधारण भाबरे भल कार्य लागुथिला, भल भाबरे कार्य लागुथिला। तुमे जेकोसी काम कर तुमे ताहा सफलतार सहित समाप्त करिथाओ, तथापि वर्तमान परिस्थिति बदली जाइछि। तुमर मानसिक शक्ति धीरे धीरे दक्षतारे ह्रास पाउछि। तुमे चिड़चिड़ा एवं अस्थिर अनुभव करुछ। तुमे तुच्छ विषय उपरे क्रोधर घारे उडुथिबा अनुभव करुछ एवं तुमे आउ तुमर काम उपरे ध्यान देई पारुनाह। एहा एपरि अनुभव हेउछि जेपरि आपणक चारि पाखरे सुजोगर प्रत्येक द्वार बंद होई जाइछि। कोनोसी अपरिचित व्यक्ति को जोगु नुहे, बरं आपणक निकटतम लोक माने आपणकर विनाश पाई उद्दिष्ट। एहा आपणकर निज परिवारर लोक माने ही आपणक प्रगति को नष्ट करुछंती। यह विचार करंतु जदि जने संपूर्ण बाहर लोक आपणको असुविधार कारण हेउथिला, तेबे आपण सहजरे सेमानक सहित मुकाबिला करि पारिबे एवं लढि पारिबे। किंतु एही क्षेत्र रे आपणकर निज परिवारर सदस्य माने गुप्त एवं निरंतर भाबरे आपणको जंत्रणा देउछंती। केतेबेले तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वासर रीतिनीति माध्यमरे एवं अन्य समय आपणक विषय दूषित गुजब एवं गप प्रचार करे आपणको तळकु आनिबाकू चेष्टा करुछंती। बंधुगण, आपणको घर विषय एहा भितरे किछि जिनिस अछि जहा धीरे धीरे किंतु निश्चित भाबरे आपणको दिन को दिन नष्ट करुछि। आपणको टिकिए भी सूचना न दे आपण हुए तो एबे आपणकर घर चारि पाखकू देखुछंती एवं विभिन्न जिनिस देखुछंती। हाँ, आपण ठीक कहउछंती, तथापि मु जणे गरीब व्यक्ति एवं जणे धनी व्यक्ति को मध्यरे पार्थक्य बुझाउछि। जदि आपण जणे गरीब व्यक्ति को घर को जांती तेबे आपण एहाकू अनेक जिनिस रे परिपूर्ण पाइबे। सेमाने सब किछि को जत्नर सहित संरक्षण करंती। ताहा केवल सिलेई छुंची हेउ किबा खाली बाक्स प्रत्येक जिनिस को सेमाने धरि रखंती, किंतु धनी लोक माने एही उपारे कार्य करंती नाही। धनी व्यक्ति माने सेमानंक घरे बहुत कम जिनिस रखंती, केवल सेही जिनिस गुड़िक रखिथांती जहा एक व्यवहारिक उद्देश्य साधन करे। विपरीत रे गरीब एवं मध्यवित्त श्रेणीर लोक माने सेमानंकर घर गुड़िको प्रत्येक कल्पना योग्य जिनिस सहित अव्यवस्थित करंती। सेमाने प्रत्येक तारर खंड, प्रत्येक सूता एवं प्रत्येक खाली पात्र को संरक्षण करंती। उदाहरण स्वरूप जदि एक झाड़ू खराब हो जाए तेबे सेमाने एक नूतन किनि पारिबे, किंतु सेमाने पुराणा को फिंगी देबे नाही। जदि एक पोशाक छिंडी जाए तेबे सेमाने छिंडा पोशाक को फोपाड़िबे नाही।
ବରଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା କରିବା କପଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ମାନସିକତା, କିନ୍ତୁ ଧନୀମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା, ଅବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭୂତପ୍ରେତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ହୁଏତ ଏକ କୋଣ କିମ୍ବା ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଳିଆ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜିନିଷ ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହା କୌଣସି କାମରେ ନ ଆସୁଥିବ। ଅନେକ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ହୁଏତ ଏକ ଆଲମାରୀ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସେଠାରେ ଜମା କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଭୂତ ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରଖିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ରହିବ। ଧନୀମାନେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଧନୀ ରୁହନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଏପରି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ ନିରନ୍ତର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚାବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସତ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ରଖନ୍ତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମ ଘରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖ ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ତୁମ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ବାହାର କର। ଆଜି ହିଁ ତାହା କର, କାରଣ ତୁମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଣା ପୋଷାକ। ତୁମର ଏପରି ପୋଷାକ ଅଛି ଯାହା ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହଁ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧୁନାହଁ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଘରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉନାହଁ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନାହଁ, ତୁମେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଛ। ତୁମର ଘରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଭାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କାହାକୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁଚିତ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଭା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ, ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଷାକ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ଆଉ କେତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ଯାଉଛି। ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
तेणु दयाकरी मो सहित रुहंतु एवं आरंभରୁ शेष पर्यंत ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। प्रत्येक शब्दକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। तथापि यह करने पूर्वर मु आपनको गोटे छोट अनुरोध करुछि, दयाकरी भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने जेतेबेले आमे एही जिनिस गुडी को हमर बासस्थान रे शामिल करू आमे प्रायतः अनुभव करिबारे विफल हेउ जे प्रत्येक वस्तुर निजस्व स्वतंत्र शक्ति अछि। एक शक्ति जहाँ आम जीवन उपरे एक गुरुत्वपूर्ण सकारात्मक किंबा नकारात्मक प्रभाव पकाई पारे। आमे एही सत्य को भूल उठित होई रही थाउ, तथापि आमर प्राचीन वास्तुशास्त्र विज्ञान स्पष्ट भावरे बुझाई थाए जे केउ जिनिस गुडिक घर को आनिबा शुभ एवं केउ गुडिक कड़ाकड़ी भावरे दूरे रखिबा उचित। आमे एही विषय उपरे आहुरी आलोचना करिबा। आपणकर जीवन सह जड़ित समस्या पछरे मूल कारण कोन, आपण जो संकट अनुभव करूछंती, आपणक विरुद्ध रे जो निरंतर षडयंत्र करा जाउछि एवं जो आर्थिक अभाव दे आपण गति करूछंती से निर्दिष्ट वस्तु कोन जहाको आपण तुरंत आपणक घरु हटाइबा उचित। एही समस्त सूचना पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने कला चना बा मसूर प्रायतः तंत्र पूजारे व्यवहार करा जाए। यह अनुमान करा जाय परिबो जे कोनोसी शत्रु एही मसूर गुडी को एपरि पूजा माध्यम रे पवित्र करी आपणक घर भितरे विस्तार करिछि। आपणक घरर प्रत्येक कोण को सतर्कतार सहित जांच करंतु। सोफा तळे, बिछଣା पछरे एवं प्रत्येक कोण रे देखंतु जदि आपणक घर भितरे जे कोनोसी स्थान रे कला चना मसूर बिछाडी होइतिबा देखंती तेबे आपण सेही मुहूर्त रे आपणकर समस्यार मुख्य उत्स एवं सेगुड़िकर समाधानर चाबी चिन्हट करिसेंती। आपण निश्चित भाबरे एहा पाइबे कारण एहा ही तुमर घर को जड़ित करुथिबा विवादर कारण, तुमर बासस्थान को कबर स्थान रे परिणत करिवार शक्ति। जदि तुमर परिवार अकाल मृत्युर क्रमागत शिकार होइछि तेबे एही निर्दिष्ट तांत्रिक विधि हेउछि मूल कारण। एही भिडियो रे अत्यंत गंभीर सूचना रहिछि, निजको प्रस्तुत कर एवं जदि तुमर हृदय दुर्बल दया करी देखिबारु निवृत्त रुह कारण एठारे प्रकाशित भविष्यवाणी गुड़िक संपूर्ण सत्य प्रमाणित हेबा पाई जाउछि। गुरुजी एते दृढ़ विश्वास सहित जो दाबी करिसंती ताहाको केही खंडन करि परिबे नाही। आमे एहा विषय रे आहुरी आलोचना करिबो एवं आपणको एही विषय रे विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करिबो। तेणु बंधुगण दयाकरी भिडियोर शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। जे कोनोसी घरोई उत्सव, विवाह, निबंध, गृह स्मीकरण उत्सव, अवसर पार्टी किंबा अन्य कोनोसी छोट समावेश आमे सब बेले उपहार ग्रहण करू। आमे स्वाभाविक भावरे खुशी अनुभव करू, भाबी थाउ एही व्यक्ति मते एक उपहार दैछंती। सर्वोपरि उपहार ग्रहण करिबारे किए उपभोग करे नाही, तथापि एपरि सुजोग नहीं किछि व्यक्ति आम उपरे एक मंद चाल खेलंती। एमाने हेउछंती सेही लोक जो माने आमको खुशी देखि सह्य करि पारंती नाही, जो माने आम मुहरे हस देखि सह्य करि पारंती नाही। सेमानकर हृदय पत्थर भଳି एवं सेमाने जणे व्यक्ति को नष्ट करिबा पई किंबा तांकर परिवार को नष्ट करिबा पई जे कोनोसी स्तर को जीवा पई प्रस्तुत। बंधुगण एपरि व्यक्ति माने आपनको एपरि उपहार देई पारंती जहा गभीर भावरे क्षतिकारक साब्यस्त हुए। एपरि जिनिस जहा संपूर्ण विनाशकारी प्रमाणित हुए। थरे आपण सेगुडी को ग्रहण कले आपण आर्थिक कष्टर कंटा भीतर को गभीर को बुढ़ीबा को आरंभ करती। तेणु बंधुगण जदि आपण केवे एक कैक्टस किंबा अन्य कोनसी कंटा गछ को उपहार भाबरे पांती तेबे कोनसी परिस्थिति रे एहाकु आपणक घरे स्थान दियंतु नाही। किछि कंटा गछ बहुत सुंदर देखा जाए एवं आम घरर साजसज्जा को वृद्धि करिबा पई आमे सेगुडी को ग्रहण करी एक कोण रे साजसज्जा प्रदर्शनी भाबरे रखु। घरटी प्रकृत रे सुंदर देखा जाय पारे। एही स्वाभाविक भाबरे नकारात्मक कंटा गछ गुड़िक धीरे धीरे आपणकर मानसिक एवं किछि उपाय आपणकर आध्यात्मिक असुस्थता को नष्ट करि दिए। से माने चिड़चिड़ा एवं अस्थिरता को प्रवर्तांती जहा द्वारा जने व्यक्ति को ईश्वर को प्रति भक्ति उपरे ध्यान देबा संभव होई पड़े।
ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାମ କରନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମାଲ ସେଟ୍ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରୁମାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଉପହାର ଭାବରେ ପାଇଥିବା ରୁମାଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଏକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବହୁତ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାକୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆମକୁ ଘଡ଼ି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପହାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦାତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମୟ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସେହି ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଉପହାର ଭାବରେ ଆସିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସରରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଉପହାର ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉପହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆମ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିମାର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତଥାପି ଆମେ ଏହା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ରହୁ। ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ନ କରି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ରଖି, ଆମେ ଧନ ହାସଲ କରିବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲୁଣି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁଣି। ଅନେକ ଘରେ, ମନ୍ଦିରରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମା ହୁଏ। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚିରା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଷାକ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଛି, କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତୁଦୋଷର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଶୁଭ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛୁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ବତାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ହେଉଛି, କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଭୀର ଏକାକିତା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି,
आपण सेमानंक द्वारा एते आकर्षित होई जांती जे आपण सेमानंक पई आपणकर जीवन मध्य सहजरे देइतेबे। तथापि वर्तमानर समय अनुकूल नुहे। आपण वर्तमान शनिक पर्याୟରେ प्रभावरे अछंती। मार्च मासरे एही परिस्थितिर आपणଙ୍କୁ मुक्ति पाइबा पई आपण सतर्क रहिबा आवश्यक। ସେହି ଦୁଇମୁଖୀ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀରତମ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସହଜରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି महिलाମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସମାଜ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଏହିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ରାହୁଙ୍କ ଦଶାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଶନିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପରିମାଣରେ ରହିପାରେ, ରାହୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳ ଦେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରମ ପାଇପାରେ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯଦି ଆଜି ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧର ଝଡ଼ ଉଠୁଛି, ତେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ହସ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆଣିବ। କ୍ରୋଧ ଏକା ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକ ବାଛୁରୀ ହଜାର ହଜାର ଗାଈଙ୍କ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ, ସେହିପରି ଆମର କର୍ମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷର ଏହି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରେ। ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ତୁମେ କେହି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହା ନୀରବରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବିକିରଣ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ 11ଟି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଲମାରୀ କେବେ ବି ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଅଶୋକ ଗଛର ମୂଳର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲମାରୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଘରେ ଧନର ଅଭାବକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ